Hello students, welcome to the another video lesson on professional business skills. The topic of the current lesson is electronic mail or email. Email for business communication. What is email or what do you mean by email? It is an electronic message that can be sent from one computer to another by using a network such as internet. So an electronic mail or email is an electronic message that can be sent from one computer to another using some kinds of network or internet. It is one of the most widely used features of the internet. The email is one of the most widely used feature of internet. Through email, user can communicate quickly and easily with millions of people around the world at any time. Using emails, the person or user can communicate very easy at millions of people around the world. Okay? Anytime. Next one, it is the cheapest and fastest communication medium. Email is one of the cheapest and very fast communication medium. Documents, pictures, audio, video, etc. can be attached to email. While sending a message in an email, we can attach documents, pictures, audio, videos, etc. The messages are sent from an email address to another email ID. We have to be sent a message through email. Both the sender and the receiver must have an email ID or email address. The messages are sent from an email address to another email ID. An email ID is a series of characters made up of username, @symbol, name of user's internet service provider, and domain name. Here is an example of email address, that is xyzcompany@yahoo.co.in. There will be a username. XYZ company is the username, and there will be an @symbol. Here XYZ company is the username and @symbol, and there will be an symbol. Then next one, Yahoo. What do you mean by Yahoo? Yahoo is the use of internet service provider. So @symbol is there, then Yahoo is the use of the internet service provider, then .co.in, that is the domain name. So this is an example of email address. So the email ID is the series of characters made up of username, @symbol, name of user's internet service provider, and domain name. These are the popular email service providers in the world. So these are some list of popular email service providers in the world. Gmail is one of the popular email service provider by Google, and Gmail, it is the email facility provided by Google. The next one, Outlook by Microsoft, iCloud Mail by Apple, and Yahoo Mail. Yahoo Mail is one of the important feature of Yahoo Mail is it offers 1 TB. TB means terabyte. TB free storage. So the Yahoo Mail is one of the popular email communication method. This Yahoo Mail provides 1 TB or terabyte free storage. Then Proton Mail. This is an open source and secure mail with end-to-end encryption. The Proton Mail is an open source and secure mail with the end-to-end encryption. Then AOL Mail
That is the oldest webmail service provider with the unlimited storage. Then Rediffmail, one of the oldest service provider. The next topic, email glossaries. Email glossary, that means some common email terms or some of the popular terms related with email. First one, inbox. It is the folder or repository where incoming messages to the mail ID are stored. So, inbox means all the messages received in email ID are stored in inbox. So, ഒരു ഇമെയിലിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ആണ്, ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻബോക്സ്. അത് നമുക്ക് മെയിലിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി ആണ് എന്ത് ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ ഇമെയിൽ സർവീസ് ആയ ജിമെയിലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഇമെയിൽ സർവീസ് ആണ് ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻബോക്സ്, സ്റ്റാർട്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് ഇൻബോക്സ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം. It is the folder or repository where incoming messages to the mail. എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് കോമ്പോസ്. കോമ്പോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ മെസ്സേജസ് ടു സേവ് ഓർ സെൻഡ്. നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു മെസ്സേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പോസ്. അതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കോമ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്പാം ഓർ ജങ്ക് മെയിൽ. സ്പാം, unsolicited and unwanted messages such as marketing messages, advertisement, etc. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ലാത്ത കുറേ മെസ്സേജുകൾ നമ്മളുടെ മെയിലിൽ വരാറുണ്ട്. അത്തരം മെസ്സേജസ് ആണ് എന്ത് സ്പാം മെസ്സേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും. അതൊന്നും എന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജസ് ആണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പാം മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ജങ്ക് മെയിൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനാണ് ഇതിന് പുറമേയും ഒരുപാട് സർവീസസ് ജിമെയിലുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇൻബോക്സും കോമ്പോസും സ്പാമും ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സർവീസസ് എവിടെയുണ്ട് ജിമെയിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇൻബോക്സിന് എനിക്ക് വിസിബിൾ ആകുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മെസ്സേജസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചില മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ബാക്കിയുള്ള മെസ്സേജസൊന്നും അതെന്തായിരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് എപ്പോഴും കാണും. അതായത് ഒരു യെല്ലോ കളർ മാർക്ക് ആ മെസ്സേജസിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതാണ് സ്റ്റാർഡ് എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാര്യം സ്നൂസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒരു ഐറ്റാണ് എന്ത് സ്നൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. സ്നൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, അത് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആണ്. അപ്പൊ അത് സ്നൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അതൊരു പുതിയ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അത് ആ മെസ്സേജസ് നമ്മൾ സ്നൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആകുമ്പോൾ അതേ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ റിമൈൻഡർ പോലെ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ മെസ്സേജസ് ആ മൺഡേ വീണ്ടും വരും. അപ്പൊ അതാണ് സ്നൂസ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ചില മെസ്സേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കി വെക്കാം. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ ചില മെസ്സേജസ് എന്താക്കി വെക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മെസ്സേജസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ത്, സെൻഡ്. സെൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ മെസ്സേജസും നമുക്ക് എന്താ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത്, ഡ്രാഫ്റ്റ്. എന്താണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് ആണെന്ത് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചില മെസ്സേജസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കും, അതായത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് സേവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് എന്ത്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. ദെൻ ചാറ്റ്. ചാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഓർ ജിമെയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇമെയിൽ വഴി എന്താണ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിലുള്ള ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ. ഷെഡ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ്. ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അയക്കേണ്ട മെസ്സേജസ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റന്നാൾ അയക്കേണ്ട മെസ്സേജസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, അതായത് മറ്റന്നാൾ അയക്കേണ്ട മെസ്സേജസ് മറ്റന്നാൾ ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ സമയമാകുമ്പോൾ അതെന്താവും, ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവും. ആ സമയത്ത് മെസ്സേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, സെൻഡ് ആവും. അതായത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്കേണ്ട മെസ്സേജസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇന്നേ സമയം എനിക്ക് ഇന്നേ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താവും, ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത്, ഓൾ മെയിൽ. ഓൾ മെയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാം മെസ്സേജസ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ഐറ്റംസും ഇൻബോക്സ് ഐറ്റംസും ഒക്കെയുള്ള മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഓൾ മെയിലിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് സ്പാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അൺസോളിസിറ്റഡ് മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണെന്ത്, ട്രാഷ്. എന്താണ് ട്രാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് ആണ് ട്രാഷ് ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വായിക്കും, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് നേരെ പോകുന്നത് ട്രാഷ് ഫോൾഡറിലാണ്. അബദ്ധത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അറിയാതെ നമ്മളെടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ആയാലും അത് ട്രാഷ് ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ട്രാഷിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മെയിലിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്നോട് അറിയാണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാഷിൽ കാണാൻ പറ്റും, ട്രാഷ് ഫോൾഡറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ട്രാഷിലും നമ്മൾ കയറി സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ മെസ്സേജസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെസ്സേജ് എന്താവും, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് ഈ ഒരു അതായത് ജിമെയിലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ the next glossary or next term is phishing email. Actually phishing is a cyber crime. Phishing is a cyber crime used to gather personal information such as username, password, debit card details, etc. through email, SMS, telephone call, etc. For example, it's a type of cyber crime. They have to be collect the some kinds of hackers have to be collect the personal information such as username, password, debit card details through email or SMS. ചില ആൾക്കാർ, അതായത് ചില ഹാക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, സൈബർ ക്രൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ യൂസേഴ്സിന്റെ പാസ്വേഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കും, കളക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ചില സമയത്ത് എന്താണ്, ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നാണ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ SMS വഴിയോ ടെലഫോൺ വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ പാസ്വേഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, സൈബർ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമെയിൽ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റീസിൽ നിന്ന് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഡാറ്റാസ്, അതായത് ചില യൂസേഴ്സിന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് തട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്തു പറയുന്നു, ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു.
The private data captured through an email designed to look like a trusted third party is called phishing email. അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇതേപോലെയുള്ള ക്രൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇമെയിൽ വഴിയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The next term CC, that is carbon copy. It is the line to write the list of core recipients in case of multiple receivers. Recipients can see the list of all recipients. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും 3 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ 2, സെക്കൻഡ് ലൈൻ CC, തേർഡ് ലൈൻ BC, then subject. സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഈ തേർഡ് ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത്, 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 CC BCC നമ്മളുടെ മെയിൻ ഓർ പ്രൈമറി റെസിപ്പിയൻ ആരാണോ അവരുടെ ID ആണ് നമ്മൾ 2 എന്ന ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ റെസിപ്പിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി റെസിപ്പിയൻ, ആ മെയിൽ കിട്ടേണ്ട മെയിൻ റെസിപ്പിയൻ ഓർ പ്രൈമറി റെസിപ്പിയന്റ് ആരാണോ അവരുടെ ഇമെയിൽ ID ആണ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടത്, 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. CC എന്ന ലൈൻ, അതായത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് CC എന്ന ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി റെസിപ്പിയന്റ് അല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ID ആണ് CCയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ ID CCയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ MDക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി റെസിപ്പിയന്റ് എന്നത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലെ MD ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി റെസിപ്പിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലെ MDയുടെ മെയിൽ ID ആണ്. അതിനു പുറമെ ആ കമ്പനിയിലെ പർച്ചേസ് മാനേജർക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർക്കും സെയിൽസ് മാനേജർക്കും ആ മെയിലിന്റെ കോപ്പി അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് മാനേജറിന്റെയും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറിന്റെയും സെയിൽസ് മാനേജറിന്റെയും ID എഴുതുന്ന സ്പേസ് ആണ് എന്ത്, CC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ CC എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈനിൽ, അതായത് കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് ആരുടെയൊക്കെ മെയിൽ ID ആഡ് ചെയ്യാം, പ്രൈമറി റെസിപ്പിയന്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്പിയന്റിന്റെ മെയിൽ ID നമുക്ക് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന CC എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ recipient can see all the list of all recipients. Recipient can see the list of all recipients. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും മെയിൽ ID ഇതിലുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ CC എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പർച്ചേസ് മാനേജറിന്റെയും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറുടെയും ഒക്കെ മെയിൽ ID എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മെയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ഈ മെയിൽ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ മെയിൽ ID എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത്, BCC. എന്താണ് BCC? ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ലൈൻ ടു റൈറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോർ റെസിപ്പിയൻസ്, ബട്ട് റെസിപ്പിയൻസ് കനോട്ട് സീ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ റെസിപ്പിയൻസ്. CC കാർബൺ കോപ്പിക്ക് പുറമെ, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആണെന്ത്, ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പുറമെ, അതായത് MDക്കും ആ കമ്പനിയിലുള്ള പർച്ചേസ് മാനേജറും സെയിൽസ് മാനേജറിനും പുറമെ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു കൺസേൺഡ് ആയ ക്ലർക്കിനും കൂടി ഒരു കോപ്പി അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സെയിം മെയിലിന്റെ ഒരു കോപ്പി ക്ലർക്കിനും കൂടി അയക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്ന് ആ ക്ലർക്കിന് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലർക്കിന്റെ ഇമെയിൽ ID നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് BCC എന്ന ലൈനിലാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺഡ് ആയ ക്ലർക്കിനും കൂടി നമ്മൾ സെയിം മെസ്സേജ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ലർക്കിന്റെ മെയിൽ ID നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് ആണെന്ത്, ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി. അതായത് ക്ലർക്ക് ആ മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മൾ അയച്ച മെസ്സേജ് വേറെ ആർക്കൊക്കെ അയച്ചെന്ന് ക്ലർക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി. ക്ലർക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ മെയിൽ വേറെ ആർക്കൊക്കെ അയച്ചു എന്നുള്ളത്.
അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഹൈഡിങ് അല്ല, ഒരാളെ, അതായത് ഞാൻ ഈ മെയിൽ വേറെ ആർക്കൊക്കെ അയച്ചു എന്നുള്ളത് വേറെ ആരും ബ്ലൈൻഡ് BCCയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽ ID-യിലുള്ള പേഴ്സൺ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുടെ ID നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം, BCC അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന, Gmail റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഒരു മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 3 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ടു CC BCC. 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി റിസീവർ, നമ്മുടെ മെയിലിന്റെ പ്രൈമറി റിസീവർ ആരാണോ അവരുടെ പേര്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കമ്പനിയിലാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനിയിലെ MDക്ക് MDക്കാണ് മെയിൽ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈമറി റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയിലെ MD ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ MDയുടെ മെയിൽ ID ആണ് ഞാൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി CC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെയിം മെയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിലുള്ള പർച്ചേസ് മാനേജറിനും സെയിൽസ് മാനേജറിനും അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ CC അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പർച്ചേസ് മാനേജറിന്റെ മെയിൽ ID-യും സെയിൽസ് മാനേജറിന്റെ മെയിൽ ID-യും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കാർബൺ കോപ്പി CCയിലാണ് ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെയിൽ ID-യിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഈ മെയിൽ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്നുള്ളവരുടെ മെയിൽ ID എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് CC എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ BCC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സെയിം മെസ്സേജസ് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയിക്കോ കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് നിർബന്ധമുണ്ട്, ഞാൻ ഈ സെൻഡ് ചെയ്ത മെയില് ക്ലർക്ക് മാത്രമേ, അതായത് ഞാൻ ഈ സെൻഡ് ചെയ്ത മെയിൽ വേറെ ആർക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ക്ലർക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലർക്കിന്റെ മെയിൽ ID എവിടെ കൊടുക്കാം, BCC, അതായത് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെയിലിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Then features of email. It is an electronic message sent from one electronic devices to another. അതായത് it's an electronic message sent from one electronic devices to another. The messages can be sent from one computer to another or one mobile phone to another mobile phone. Then second one, email has the ability to attach files, documents, audio, video, compressed folders, pictures, etc. You have to be using or sending messages from email. You have to be attached documents like we have to attach files like documents, audio, video, compressed folders, pictures, etc. The next one, there is an attachment limit different for different service providers. The attachment limit is vary from one internet service providers to another internet service provider. The 25 MB for Gmail, Yahoo, Rediffmail, AOL and Outlook. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലിമിറ്റ് എന്താണ്, ഓരോ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും വേരിയാണ്. ഇപ്പൊ ജിമെയിലിന് 25 ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 MB ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ട്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 25 മാക്സിമം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിമെയിലിന്റെയും യാഹൂ, റെഡിഫ്മെയിൽ, AOL, ഔട്ട്ലുക്സിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് 25 MB ആണ്. പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് മെയിലിന്റെയും റാക്സ്പേസിന്റെ ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 50 MB ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്ലൈ ടു മെസ്സേജ് ഈസ് പോസിബിൾ. In the case of email, the automatic reply is possible. Next one, webmail and mobile email apps can be used to receive and send messages. You have to be sending and receiving messages through mobile apps or some types of email apps. Next one, multi-forward facility. It allows us a facility to send copies of messages to many people. One of the important feature of mail is multi-forward facility. We have to be send the same type of or same copy of messages to many people. Then address can be stored in an address book and retrieved instantly. The mail ID can be stored in address book of the email. The notification if a message cannot be delivered.
Then emails are automatically dated and time stamped. അയക്കുന്ന എല്ലാ ഇമെയിൽസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, എപ്പോഴാണ് അയച്ചത്, ഏത് സമയത്താണ് അയച്ചത് എന്നുള്ളത് എന്താവും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡഡ് ആവും. Then facility to mark important messages as start. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജസ്, അതായത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Then facility to get notification or reminder on important mails, that is snooze. അതായത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില മെസ്സേജസ് സ്നൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then signatures can be attached in email. The signature is also can be attached in email. Then the recipient can open the mailbox and read the messages at his convenience. The recipient can open the mailbox at any time at any place. Then it provides free mailbox storage, different for different service providers. There is free mailbox storage facility email provide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീ മെയിൽ ബോക്സ് അതായത് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഓരോ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെയും വേരി ചെയ്തിരിക്കും. ജിമെയിലിനും ഔട്ട്ലുക്കിനൊക്കെ 15 GB ആണ്. പക്ഷെ യാഹൂവിന് എന്തുണ്ട്, യാഹൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് എത്ര ഉണ്ട്, 1 TB ആണ്. Then emails uses multiple protocols. What do I mean by protocol? The rules and regulations for sending or receiving email, that is known as protocol. The email use multiple protocols. First one, SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol. It is used to send messages. SMTP or Simple Mail Transfer Protocol is used to send messages. Then POP, that is Post Office Protocol, or IMAP, Internet Message Access Protocol, are used to retrieve messages from mail servers. So, മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ഇമെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, SMTP, POP, IMAP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. The next topic, uses or advantages of email in business. The first one is helpful for internal and external communication. Email can be used to communicate with the people inside and outside the business. We have to communicate the inside and outside parties of the business organization using email. Then cheap and fastest communication medium. Email is very fast and one of the cheapest way of communication in business. Then easy to retrieval. Email messages can be retrieved at any time in the future unless it is deliberately deleted. You have to be easily retrieve the messages. Then marketing tool. Email can be used as a newsletter to communicate information about the products and services of the company. In sometimes the business or organizations using email as a marketing tool. Email can be used as a newsletter to communicate the information about the products and the services of the company. Next one, appointment with reminders. Appointment with reminders can be sent. Then helps to schedule meetings. Integrated calendar tools such as Google Calendar helps to schedule meetings, prepare mailing list and to send invitation to participants. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമെയിലിലൂടെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒറ്റ മെയിലിലൂടെ ഒരുപാട് റെസിപ്പിയൻസിന് അയക്കാൻ പറ്റും. Then useful to share files. Email is useful to share files such as bills, invoice, advertisement materials, etc. അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മെയിൽ നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിൽസും ഇൻവോയ്സും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെയിലിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ്. Email can be used to send automated messages such as acknowledgement of the recipient of mail, notification of sales, shipping schedule, marketing emails, etc. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെസ്സേജസ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇമെയിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സെൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെസ്സേജസ്. Then next one, disadvantages of email in business. ഒരു ഇമെയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്പാം.
അതായത് നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് അൺസോൾവഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, സ്പാം മെസ്സേജസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അൺസോളിസിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Then internet and email security issues. There is a possibility of security threats such as virus, malware, spyware, phishing attacks, etc. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഹാക്കേഴ്സും വൈറസും മാൽവെയറും ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. Then send mails cannot be deleted. The sending emails to the wrong person by mistakes lead to the leaking of confidential data and sensitive business information. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ റോങ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡറിന്റെ റോങ് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്, അപ്പോൾ റിസീവറിന്റെ റോങ് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ലീക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Next one, limited size of attachment. The attachment size is limited by the service providers. അതായത് ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ജിമെയിലും യാഹു ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സൈസ് എന്താണ്, 25 MB ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റ മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ല. Then limited free storage. Storage space is either limited or conditional. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെയിലിന് എന്താണ്, സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. Then no regular checking. Most of the individuals do not check email regularly, so there is no need to send notification of mail by SMS or through social media. നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇമെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൽ അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. Next one, not suitable for all communication. It is not suitable for internal communication, informal communication, etc. മെയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേപോലെ വാട്സപ്പ് അതേപോലെയുള്ള ആപ്പൊന്നും പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും മെയിലിലൂടെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. The next term, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെയിലിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കുക, അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്വേറ്റ് or net etiquette. Email etiquette refers to the principles of behavior that one should follow when writing or answering email messages. It's a rules or code of conduct for communicating messages through email that is known as email etiquette or net etiquette. So in simple words, it is the code of conduct for communicating messages through email. So it refers to the principles of behavior that one should follow when writing or answering email messages. And also it is the code of conduct for email communication. In business, it is the professionalism in using email. Email etiquette depends upon the receiver of the messages to whom we are writing. Email etiquette എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെസ്സേജസോ ഇൻഫർമേഷൻസോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇമെയിൽ വഴിയാണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ഇമെയിൽ എറ്റിക്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എറ്റിക്വേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ എറ്റിക്വേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിസീവർ ഓഫ് ദ മെസ്സേജ്. ഇമെയിൽ എറ്റിക്വേറ്റ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ ഓഫ് ദ മെസ്സേജസ് ടു ഹും വി ആർ റൈറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ആർക്കാണോ മെസ്സേജ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Then different etiquette is to be followed in business while sending messages to friends, relatives, partners, customers, employees, superior and subordinates. ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറ്റിക്വേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്സിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, റിലേറ്റീവ്സിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, പാർട്ട്നേഴ്സിന്, കസ്റ്റമേഴ്സിന്, എംപ്ലോയീസിന്, സുപ്പീരിയേഴ്സിന്, സബോർഡിനേറ്റ്സിനൊക്കെ മെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Then email etiquette format.
എന്താണ് ഒരു ഇമെയിൽ എറ്റിക്വേറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, 2 ലൈൻ. നമുക്കറിയാം മെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 CC BCC. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇഫ് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് സെൻഡ് ടു 1 person ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു യൂസ് 2. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പേഴ്സൺ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈം പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പേഴ്സൺ ആരാണോ ആ പേഴ്സന്റെ ഇമെയിൽ ID എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് എന്ത് 2 ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും? 2 ലൈൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Then CC line. If the mail or if the email sent to multiple recipients and the list of recipients are not confidential, use CC line. അതായത് നമുക്കിനി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അതായത് മെയിൻ റിസീവർ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് റെസിപ്പിയൻസിന് മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? CC ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ദ റെസിപ്പിയൻസ് ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് അയക്കേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? CC ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ MD ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള MDക്കാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ MDക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കണം? 2 ലൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. CC ലൈൻ, അതായത് കാർബൺ കോപ്പി ആയിട്ടാണ് അയക്കുക. HR മാനേജറിനും പർച്ചേസ് മാനേജർക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കണം? CC എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ കോപ്പി ലൈനിൽ കൊടുക്കണം. Use CC line to type recipient's address. Both the main recipients and co-recipients can see the mail address list. അപ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? മെയിൻ റെസിപ്പിയൻസിനും അത് കാണാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ co-recipientsനും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ആർക്കൊക്കെ ഈ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളവരുടെ മെയിൽ ID കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, BCC line. If the email sent to multiple recipients and the list of recipients are confidential, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയൻസിന് നമ്മൾ ഇതേ സെയിം മെയിൽ മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? BCC ലൈൻ, അതാണ് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ലൈൻ. യൂസ് BCC ലൈൻ ടു ടൈപ്പ് റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ്. അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം? BCC ലൈനിലാണ്, ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ലൈനിലാണ് നമ്മൾ മെയിൽ ID ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് neither the main recipients nor co-recipients can see the mail address list. ഇങ്ങനെ BCC ലൈനിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം co-recipientsനും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ റെസിപ്പിയൻസിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. The next one, clear and concise subject line. The subject line must be short, precise, informative and convey the main point of the messages. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് to CC BCC and subject. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മെയിലിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി അല്ല, നമ്മുടെ ആ മെയിലിന്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് എന്താണ് ആ മെയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അതിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം? സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. to CC BCC and subject. 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി റിസീവർ, CC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ co-recipients, ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി, അതായത് BCC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അതേ സെയിം മെയിൽ തന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ID. ദെൻ സബ്ജക്ട്, എന്താണോ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നമ്മൾ അയക്കണ മെസ്സേജിന്റെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ. ദെൻ ഇമെയിൽ എറ്റിക്വേറ്റ് ഫോർമാറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് സാലുട്ടേഷൻ. സാലുട്ടേഷൻ മീൻസ് always begins with the business emails with a formal salutation comfortable to the sender. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മെയിൽ അയക്കും, ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിസിനസ് മെയിലൊക്കെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സാലുട്ടേഷൻ, ഡിയർ മാഡം, ഡിയർ സർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സാലുട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കണ്ടന്റ്, മെസ്സേജസ്. ദ കണ്ടന്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ, ബ്രീഫ് ആൻഡ് വെൽ അറേഞ്ച്ഡ്. അതായത് എന്താണോ മെസ്സേജസ്, എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് കണ്ടന്റ് ഓർ മെസ്സേജസ്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ, ബ്രീഫ് ആൻഡ് വെൽ അറേഞ്ച്ഡ്. ലോങ് ആൻഡ് ബാഡ്ലി സ്ട്രക്ചർഡ് സെന്റൻസ് കൺഫ്യൂസ് ദ റീഡർ. അതായത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ലോങ് ആവുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് സെന്റൻസ് നല്ലപോലെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ആരാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റിസീവറിനെ എന്താക്കും? കൺഫ്യൂസ് ആക്കും. The next one, closing. Complimentary sentence such as thank you, best wishes, regards, etc. is to be used to conclude the messages. After writing the messages, you have to be mention a closing. That is, you have to be mentioned thank you or best wishes or regards, etc. Then append signature. Append signature and address in proper format with all outgoing mails of business. After that, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആരാണോ മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Then attachment. Attachment must be low in size,
compress large attachment converted to common format such as PDF and must be virus free. അതായത് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മെയിലിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ നമുക്ക് അതായത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, കോമൺ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം. നമുക്ക് PDF ആയിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ വൈറസ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൈമറി റിസീവർ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി റിസീവറിൻ്റെ എഴുതുക. CC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കാർബൺ കോപ്പി, അതേ മെസ്സേജിന് നമ്മൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൽ ID കൊടുക്കുക. ദെൻ BCC അതായത് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആരും അതായത് ആ മെയിൽ ആർക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആർക്കെങ്കിലും അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ BCC ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡർ, അതായത് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ, സബ്ജക്ട് ലൈൻ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എഴുതേണ്ടത്, എന്താണോ ആ മെസ്സേജ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതായത് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. Then salutation, this is the place for salutation, dear sir. Then next one, this is the message. Due to some technical problem in processing the order, I would like to cancel the last order. So adana nammude messages. Then next one, closing ceremony, that is thank you. We have to be mentioned thank you. Then next one, yours sincerely. Then mention the sender's address, that is sender's name and signature. And after that, here in the signature symbol, that is the attachment symbol, here we have to be click, then we have to be select the attachment documents or attachment files from the gallery or from the storage area. Then after attaching the files, we have to be click this send option. അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മെയിൽ സെൻഡറുടെ നെയിമും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നത്തിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക, സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൽ അയക്കുന്നത്. ദെൻ ഇമെയിൽ എറ്റിക്വെറ്റ്സ് ടൂൾസ്. Use a professional email address while making business communication. നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലൂടെ ഇമെയിൽ വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണം, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ ID നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ അറ്റൻഷൻ ടു സ്പെല്ലിംഗ്, ഗ്രാമർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. മെയിൽ അയക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ ദ ടോൺ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും മെസ്സേജിന്റെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് മാനറിലായിരിക്കണം. ദെൻ കോംപ്ലിയൻസ് വിത്ത് റൂൾസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവസി. ദെൻ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് എ ലിങ്ക് ടു unsubscribe in easy way. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ എൻഷുർ സെക്യൂരിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈറസ് ആൻഡ് മാൽവെയർ. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫയലിൽ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, വൈറസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഫയൽസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ദെൻ check inbox when you reach office just before you leave office and at regular intervals. നമ്മളൊരു ബിസിനസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂസിലും നമ്മൾ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. Then add disclaimers in email if necessary to protect the company from liability. Then think twice before clicking reply all. Ensure that everyone on the list need to receive the email. Then നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഓൾ എന്നുള്ള പക്ഷേ, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കണം. അതായത് ഈ മെസ്സേജിനുള്ള റിപ്ലൈ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ. Then try to reply to mails even if the mail was not intended for you. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇമെയിൽ എറ്റിക്വറ്റ്സിന്റെ ഡൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇമെയിൽ എറ്റിക്വറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അവോയ്ഡ് ജോക്സ്
emojis, references to politics and religion, etc. in company email. ബിസിനസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ജോക്സും ഇമോജിസും പൊളിറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും റിലീജിയസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ അവോയ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ വൺ മെയിൽ. ഒരു മെയിലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെയിലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനി തന്നെ സെയിൽസ് മാനേജറിന് തന്നെ എന്തൊക്കെ മെയിൽ അയച്ചു, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മെയിൽ അയച്ചു, അതായത് സെയിൽസിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ മെയിൽ അയച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിലിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഡോണ്ട് കോപ്പി ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് എ റിസീവ്ഡ് മെസ്സേജസ് ഓർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻഡർ. സെൻഡറിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ മെസ്സേജിന്റെ കോപ്പിയോ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അയക്കാൻ പാടില്ല. Then do not use email for confidential information. Next one, never respond if you are upset. If you feel uncomfortable, put your messages into the draft and send only after review the letter. നമ്മുടെ മൈൻഡ് റെഡി അല്ലാത്ത സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മെയിൽ അയക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അയക്കണം മെസ്സേജസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നെ അയക്കുക. Then don't attach unnecessary files or files with huge size and files with rare format, etc. ഒരിക്കലും unnecessary ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Then never send emails with all text in capital. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പാടില്ല. Then do not use abbreviations in formal business communication. ഇതേപോലെയുള്ള അബ്രിവിയേഷൻസ് ഒന്നും ബിസിനസിന്റെ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ടുഡേ വി ആർ ലേൺ വാട്ട് ഈസ് ഇമെയിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പോപ്പുലർ ഇമെയിൽസ് in the world, that is Yahoo, Gmail, Reddit mail, etc. Then what are the advantages of email and what are the disadvantages of email? What is net etiquette or email etiquette, and what are the do's and don'ts in email etiquette that can be discussed in today's class. So this is all about today's class. Thank you for watching this video.